ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ያው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቪዲዮ ነበር ማዘጋጀው ጊዜ ሳገኝና ዛሬ ደግሞ ሌላ አንድ ሜሴጅ አገኘሁኝና ይሄንንስ እንደገና ልክ እንደታወቱ ማለፍ የለብኝም ብዬ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። በአንድ ቀን ሁለት ሜሴጅ ላስተላልፍ ነው ማለት ነው። እንደተለመደው እንግዲህ አብረን እንከታተልና መልእክቱን ከዛ በኋላ የሚሰጠውን አስተያየትና ኮሜንት እንደዚሁም ትምህርት አዘል አስተያየቴን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ተከታተሉ። አሁን ቪዲዮን ሼር እናደርጋለን አብረን። Has two symbolic representation. The first one, it represents the ram's horn, the ram which was killed in the place of Isaac, the son of Abraham. Abraham was asked to offer his son for sacrifice. So Abraham takes his son to kill. When Abraham was going to kill his son, an angel appears to him and says to him that, Abraham, Abraham, don't hurt your son. Kill this ram instead. So this is a ram's horn. Exactly. In the New Testament, it represents the cross which upon Jesus Christ was crucified. So when they are chanting, they carry it. Which means Jesus carries the cross. So they move forward and backward. Which means when Jesus was taken to be crucified, he was pushed and pulled. That's the way to Golgotha. Oh, wow. This one has also another meaning. You know, this is cistern or jangling rattles, what the Europeans are calling, but we don't call it jangling rattles. It's prayers. I mean, a cistern, like in the old Egypt, Egyptians used to have a musical instrument like this one. But in the church, it's got some symbolic representation. These two represent the divine and human nature of Christ. The three represent the three Trinity. The cross on the top is an Old Testament and New Testament. You know, this cross is the example of Christ. You know? This is the ladder. These two horizontal wires represent the ladder, which was used by angels to go up and down. When, for example, when Jacob was persecuted by his brother because he took his brother's blessing and his brother was very angry and was going to kill him and escaped from his brother and wanted to spend some time in his uncle's house. On the way to his uncle's house, Jacob was very tired and slept at a place called Loza. In his dream, he saw angels were going up and down. So that's what the ladder that he saw in his dream. So on the ladder, he saw angels were going up and down. So this is an example of the angels. And on the top of the ladder, he saw a king sitting. That's God, you know. So the movement represents the movement of angels from heaven to earth to heaven. Coming down, And also the movement of Christ from Galilee to Jerusalem, Jerusalem to Galilee. He was preaching by going here and there. This is the spears which was used to pierce Jesus from his side. This is the hammer which was used to nail Jesus on the cross. The five the five totally represent the five nails which were used to nail Jesus Christ on the cross, you know. Sador, Alador, Danat, Adera, and Rhodas. This is what it represents, you know. That's why we're not allowed to use piano, guitar. They don't have any biblical significance. Everything that we do is betterly but we explain the biblical story in a better way. You know, ours is the real way that we explain the life of Christ. That's why piano, guitar, all these things are used for secular music, not in a church music. You know, because they don't have any biblical significance. So Europeans or anyone who believes in Jesus Christ should follow the way that we follow, because we are. በጣም ጥሩ እንግዲህ የተመለከታችሁ ይመስለኛል። እሺ እንግዲህ አስቸጋሪ ነገር ነው። ኦኬ ኤኒዌይ ዋናው ላተኮር የፈለኩበት የመቋሚያው ብዙ ትችት ኮሜንት ለማድረግ አይደለም። እኔ የሲስተሩን የጽናጽኑን ትምህርት በተመለከተ ወይንም የሰጠውን መግለጫ በተመለከተ ነው ኮሜንት ላድርግ የፈለኩት። አንደኛ እያንዳንዱ ነገር ሪፕሬዘንቴሽን አለው። it is fine። አንዳንዱ እንደተገለጸው ማለት ነው ሶስቱ እንትኖች ስላሴን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ናቸው። እንደዚህ ሁለት እንትን መኖሩ የመሰላል ምሳሌ ነውና የያዕቆብ ታሪክ ወደ ላይና ወደ ታች ሲመላለሱ የነበሩትን
መላእክቶችን የሚያመለክት ያ መሰላል ነው በሚል ነው። ከዛ ደግሞ እንደዚህና ወደፊትና ወደ ኋላም እንደዚህ ጽናጽሉን ተመደረጉ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም ከኢየሩሳሌም ወደ ገሊላ ሄዶ ያስተማረበትን የሚያመለክት ነው። እነዛ ከጎን ጋር ያሉት እንደ ጦር የሚመስሉት ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተወጋበት ነው። በተለይ ደግሞ እኔ ሁልጊዜ ሁለተኛው መጽሐፌ ላይ ደግሞ ቅድም የመጀመሪያው መጽሐፌን ታቦት ላይ በተመለከተ ነበር ያመለከትኳችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛው መጽሐፍ በጻፍኩኝ ጊዜ እዛ ላይ ደግሞ ያመለከትኩት እንትን የሚሉት ማለት ነው እነዚህ አምስቱ ቅንዋተ መስቀል ራይት እዚህ ጋር የምታያቸው ቅንዋተ መስቀል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ እንትን ትርጉም ተሰጥቷቸው እንትን የሚሉት ማለት ነው። ልጁ ሲያስረዳ አምስቱ ቅንዋተ መስቀሎች ወይም ሚስማሮቹ the five nails ነው። ክርስቶስ በኔል ደረጃ ከሄድን ሶስት ቦታ ነው አይደለም? እዚህ ጋር እጁ ላይ አንድና ሁለት፣ እግሩ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንግዲህ የምናየው መስቀልም ቢሆን ስዕሎችንም በምናይበት ጊዜ ሁለቱ እግሩ አንድ ላይ ሆኖ ነው በአንድ ሚስማር የሚቸነከረው። ስለዚህ በመስቀሉ ላይ የተቸነከረበት ሶስት እግሩና እግሩ እንደዚህ ደግሞ ከሆነ ፕሮባብሊ አራት ችንካሮች ናቸው ያሉት ማለት ነው፣ ወይም ቅንዋቶች ናቸው ያሉት ማለት ነው፣ ወይም ሚስማሮች ኔልዝ ናቸው ያሉት ማለት ነው። እና እነዚህ አምስቱ መጀመሪያ እንትኖቹ እነዚህ እንትን የሚመላለሱት እንትን ድምጹን የሚሰጡት ሲስትርኖቹ ሁለቱ I think ተመልሰን ልናየው እንችላለን። either let's go back and listen to it again. እንደገና እናዳምጠውና ኮንፈርም ለማድረግ ነው ያላለውን ነገር እንዳልል ብዬ ነው። I mean, sistren, like in the old Egypt, Egyptians used to have a misconstruction like this one. But in the church, it's got some symbolic representation. These two represent the divine and human nature of Christ. Okay. The three represent the three Trinity. Okay. አሁን ተመለከትን አይደለም? ከላይ ሁለት ከታች ሶስት ነው ያሉት። ሁለቱ የክርስቶስን ስብናና መለኮትን የሚያመለክቱ ናቸው። ሶስቱ ደግሞ ስላሴን የሚያመለክቱ ናቸው ማለት ነው። አምስት ራይት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚያመለክቱት አንደኛ the divine and human nature of Christ እና ትሪኒቲን፣ ሶስቱ ደግሞ ትሪኒቲን ነው የሚያመለክቱት አለ። እንደገና ደግሞ አምስቱ ደግሞ ሲደመሩ ደግሞ አምስት የሚሆኑት ደግሞ አምስቱ ቅንዋተ መስቀሎች ወይንም the five nails of Christ የተሰቀለበትን ነው የሚያመለክቱት አለ። ኮንትራዲክት የሚያደርግ ነገር ነው። if something represents something እንደገና ደግሞ ድጋሚ ሌላ አይነት ሪፕሬዘንቴሽን አለው ወይ የሚል ለማለት ነው። የአምስቱ ቅንዋተ መስቀል ጉዳይ it's very very interesting። ሁለተኛው መጽሐፌን ሪሰርች ሳደርግ ያገኘኋቸው ነገሮች ናቸውና በጣም ፋሲኔት ካደረጉኝ አንፃር ነው። ስምም አላቸው። አምስቱ ቅንዋተ መስቀል ይባላሉ አይደለም በግዕዝ or በእንግሊዘኛ the five nails of the cross ነው የሚባሉት። ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራና ሮዳስ ይባላሉ። right? I have been fascinated። በመጀመሪያ ለነዚህ ሚስማሮች ወይንም ችንካሮች ወይንም ቅንዋት ስም ያወጣው ማን ነው? ሁለተኛ መቼ ነው ስም ይወጣላቸው? right? when did this happen? okay? እነዚህ ስሞች ምንድን ናቸው? it's very interesting። ሪሰርች ባደረኩበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ሳገኝ
አንደኛ በጣም ተደናገጥኩኝ እና የሚያስፈራም ነገር ነው እና ይሄ የተሻለ እውነት በደብዳቤ የሚለው መጽሐፌ ላይ ስለነዚህ ጉዳዮች ነው የማነሳው እና it's very very important to know እነዚህ ነገሮች ምን እንደሆኑ በደንብ ልንረዳና ልንገነዘበው የሚገባ ነገር ነው። I will tell you why in a minute. ከዛ በፊት ግን ስለ ሲስተርኑ ወይንም ስለ ጽናጽል እንነጋገር። አሁን ወንድማችን እንዳመለከተን ማለት ነው። ያው ሰውየው ተመልካቹ ወይንም ያንን እንትን የሚሰማው የነበረው ልጅ በተለይ እዛ like fascinated ሆኖ እንዴት በቃ ዋው ምናምን ሲል እንደነበረ አይተነዋል. right so but we need to be very careful what we are እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የምናያቸው? አመጣጣቸው ምንድነው? ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለብን። ለምናምናቸው ነገሮች ጥያቄ መጠየቅ አለብን። alright so ሲስተርኑ ግን one thing I found out is እኔ በፊት ሁል ጊዜ አዲስ ነገር እማራለሁ ከኦርቶዶክስ አስተምሮ ማለት ነው፣ ብዙም የማይታወቅ ነገር ስለነበረ እና I just realized ይሄንን ቪዲዮ ካየው በኋላ ጥያቄ ስለምጠይቅ ሪሰርች ስለማደርግ ሰዎች ከሚናገሩት ማለት ነው፣ እሱ ሲናገር አሁን ይህ በግብጽ የነበረ ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ነበረ ብሎ ነው ሲያስረዳ የነበረው እና I did a very quick Google search እና ምንድነው ያገኘሁት? in actual fact ግብጾች ይጠቀሙበት የነበረ የሚውዚካል ኢንስትሩመንት ነው። ግን ይጠቀሙበት የነበረው ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ግብጾች like this ancient Egyptian instrument ማለት ነው እና a very quick glance at the Encyclopedia Britannica will tell you in ancient Egypt sistrums were either temple shaped or had a closed horseshoe shape. The sistrum was used in the cult of the goddess Hathor and later as Hathor merged with maternal and life-giving goddess Isis. Use of the sistrum spread with the cult of Isis throughout the Roman Empire. ብሎ ይነግረናል። ስለዚህ ይህ ሚውዚካል ኢንስትሩመንት የባዕድ አምልኮ በሚደረግበት ጊዜ በአንሸንት ኤጅፕት ቴምፕል ውስጥ ለአይሲስ ለተባለችው ጎደስ የሚቀርብላት ቻንቲንግ ምናምን በዚህ መሳሪያ በመጠቀም ነበረ የሚያቀርቡት ማለት ነው። ሶ አንሸንት ነው ብሎ ሲባል it's not really ancient from the Jewish perspective or Old Testament perspective. It was a pagan cult instrument. ከዛ ተወስዶ ነው አሁን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስራ ላይ እየዋለ ያለው ጥቅም ላይ እየዋለ። that is information. okay, is there something wrong with it or not wrong with it? የእናንተ አመለካከት ነው በዛ ላይ የሚሆነው። ግን አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ይሄንን ኮሜንት ላድርግና አስተያየት ልሰጥበት የፈለኩት ምክንያት ልጁም በኋላ ላይ ተናግሮታል። ፒያኖ፣ ጊታር ምናምን እኛ ይሄ የባዕድ ነገር ነው የዓለም ነገር ሙዚቃ ላይ የሚጠቀሙበት መሳሪያ ስለሆነ ወደ ቤተክርስቲያን መግባት ስለማይችል ነው እኛ ትራዲሽናሊ ያዝናቸው ምናምን ብሎ ሲናገር ሰምታችሁታል። right? ስለዚህ the logic does not really make sense. እኛ ከድሮ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ ለእግዚአብሔር የውል መሳሪያ ነው ይዘን ወደ ቤተክርስቲያን የቀረነው የሚለው ነገር it's false. ይሄ ጽናጽል ተብሎ በአማርኛ የሚጠራው በግብፃውያን የባዕድ አምልኮ እነ አይሲስ እና እነ ሆራትን የሚያመልኩበት የነበረ ኢንስትሩመንት እንደሆነ በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። that's one. ሁለተኛ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክን በምታነቡበት ጊዜ you will realize that there is a lot of challenges around musical instrument. ለምሳሌ ኦርጋን
ፒያኖ፣ ጊታር ምናምን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳይገባ የተከለከለበት ምክንያት የባዕድ መሳሪያ ነው፣ የባዕድ አምልኮ መሳሪያ ነው፣ ሰይጣን የሚጠቀምበት ነው፣ ሴኩላር ወርልዱ የሚጠቀምበት ስለሆነ ለእግዚአብሔር የተፈቀደ ኢንስትሩመንት አይደለም ብለው ስለሚሉ በገና፣ ማሲንቆ፣ ጽናጽን ተብሎ ማለት ኦኬ ፋይን። በአይሁድ ኦሪት ኦልድ ቴስታመንት በተጻፈበት ቋንቋ በበገና፣ በማሲንቆ፣ በጽናጽን እግዚአብሔርን አመስግኑት ይላል። ፋይን። በዛን ጊዜ በዛ ካልቸር የነበረው ሚውዚካል ኢንስትሩመንት እነሱ ስለሆኑ ነው። ሌላ አገር ብንሄድ በሌላ ካልቸር ቢኬድ ያላቸው ሚውዚካል ኢንስትሩመንት የተለየ ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ይሆናል። ስለዚህ ሌሎቹ ባላቸው ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ቢጠቀሙ it's not wrong ለማለት ፈልጌ ነው። ግን there is a very strong position about እንደዚህ አይነት ሚውዚካል ኢንስትሩመንቶችን በመጠቀም ለእግዚአብሔር አይገቡም ተብሎ የሚጠሩ ሚውዚካል ኢንስትሩመንቶች አሉ። right? ሲስትረን ወይንም ጽናጽን is one of them። አሁን እንደተመለከት ነው ማለት ነው። it is one of them። ስለዚህ ያ አርጉመንት ውድቅ ሊሆን ነው ማለት ነው። ሶሪ ኮምፒውተሬ ፓወሩ ሊጠፋ እየተዳከመ ስለመጣ ልዘጋጅ ከመጥፋቱ በፊት ከማለት አንፃር ነው እንደዚህ እንትን ማረጋችሁ፣ ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ። ስለዚህ ጽናጽን አሁን ለምሳሌ በጽናጽን አመስግኑት ብሎ መዝሙረ ዳዊት ላይ የምናገኘው ጽናጽን this is not the ጽናጽን። የጂውሾቹ ሲስትረን የሚባለው እንደ ሲምባል አይነት ነገር ነው። ትንንሽ ሲምባሎች አሉ፣ እነሱ ናቸው በቢብሊካል ሴንስ። ይሄ አይደለም በቢብሊካል ሴንስ የሚቆጠረው። ሶ አርጉመንቱ ዛሬ ለምንድን ነው ፒያኖ፣ ኦርጋን፣ ጊታር እንዳይገባ? በነገራችን ላይ በፕሮቴስታንትም እንደሱ ነበረ ይባላል፣ በፊትም ቢሆን ማለት ነው። በጊታር ነው የተጀመረው። ከጊታር ውጭ ሌላ አይነት ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ቸርች ውስጥ እንዳይገባ ብዙ ትግል እንደነበረ ሰምተናል። ቀስ እያለ ነው። እንደኔ አመለካከት ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ድምጽ የሚያወጡ ኢንስትሩመንቶች ናቸው። ሚውዚክን የፈጠረ እግዚአብሔር በፈጠረው ሚውዚክ ሊመለክ፣ ሊመሰገን፣ ሊወደስ ስለሚገባ የትኛውም ኢንስትሩመንት ጥቅም ላይ ቢውል I don't think it has any spiritual or theological implication ለማለት ፈልጋለሁ። ያንን አንድ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እቺን ነገር ልሰካት እንዳይጠፋ። ዋናው ግን እኔን እንትን ያደረገኝ ነገር ቢኖር ምንድነው? ይሄ አይደለም እኔን ያሳሰበኝ ነገር፣ የአምስቱ ቅንዋተ መስቀል ነው ያሳሰበኝ። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም እዚህ መጽሐፍ ላይ የጻፍኩት በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው፣ ሰዎች እንዲያውቁት ያስፈልጋል። እነዚህ አምስቱ ቅንዋተ መስቀል ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ የተባሉት አመጣጣቸው ልክ እንደ ሲስተርኑ ከባዕድ አምልኮ፣ ከባዕድ የአስማት ስርዓት የመጡ ናቸው። ኦልራይት። እንዴት በሉ? this was a Roman magical square palindrome ይባላሉ። እነዚህ ወደዚህም ወደዛም ሲጻፉና ሲነበቡ the same reading ያላቸው palindromes ይባላሉ። እንደነ አዳከዳብራ እንደነ የተለያዩ እና this the Sator square ይባላሉ። እነዚህ በሮማ ውስጥ ይጠቀሙበት የነበረው የቃላት አስማት በቃላት በመደርደር ቃላቶችን በተለያየ መንገድ በመደርደር በማስቀመጥ በመድገም የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። ድግምት ማለት ነው። ራይት። ድግምት የተወሰኑ ቃላቶችን ማስቀምጦ በዛ ላይ መደጋገም ማለት ነው። እና ይሄንን መጽሐፌን ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ የተሻለውነት በደብዳቤ የሚለው መጽሐፌን ካያችሁ you can see up there የሳቶር ስኩዌርን አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር በአማርኛው ፕሮግራም ላይ ይታይ ይችላል። እሺ ይታይ ይችላል። anyway maybe I can do this
ኦኬ እዚህ ጋር እንዲታያችሁ ለማለት ነው ይታያችኋል እዚህ ጋር ራይት እነዚህ እና the Sator square ማለት ነው በሌላ መንገድ ላሳያችሁ በሌላ መንገድ ለማሳየት ካስፈለገ ኦኬ እንደዚህ ማለት ነው ኦኬ በድሮ ጊዜ የነበረው አጻጻፍ ይሄንን ይመስላል right you can see rotas opera tenet arepo sator ትንሽ እንትን ሆኗል ወደ አማርኛው ሲተረጎም ሮዳስ አዴራ ዴናት በሚለው ማለት ነው right sador alador danat adera እና ሮዳስ right and this is how it looks sator arepo tenet opera እና ሮታስ ወደዚህም ሲነበብ ሳቶር አሬፖ ቴኔት ኦፔራ ሮታስ ወደዚህም ሲነበብ ሮታስ ኦፔራ ቴኔት አሬፖ ሳቶር በፈለጋችሁት መንገድ ብታነቡት it is the same right so this is where this ሳዶር አላዶር ዶናት አዴራ ሚለው የመጣው ከዚህ ከሮማን ማጂካል ኤክስፕሬሽን እና አሰራር right ምክንያቱም ክርስቶስ ሲሰቀል የተሰቀለበት ችንካሮቹ ሚስማሮቹ ምናምን there is no historical እንትን ያንን እንደሰበሰቡት በኋላ ላይ የመጣ ነገር አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ ንግስት ሌኒ መስቀሉን ፈልጋ ባገኘች ጊዜ እዛው ጋር ከመስቀሉ ጋር አብሮ የተቸነከረበትን ሚስማሮች አገኘች እንዲያውም የልጇ የኮንስታንቲን ሺልድ ላይ እና ፈረሱ ላይ ምናምን እነዛ ችንካሮች እንትን እንዲደረጉ አደረገች ነው የሚለው እንጂ there is nowhere historically እነዚህ ስሞች የተሰጠበት you know የዛን ጊዜም ከሆኑ ከተገኙ ሚስማሮቹ this was in the 4th century so why is there no any historical who gave the name ማን ሰጠ ይሄንን ስም እንዴትስ ሊሰጥ ቻለ በዛ ላይ አምስት ናቸው ጥንዋተ መስቀሎች ይባላሉ ግን at the most አራት ነው ሊሆኑ ይችላል ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው እጅ ላይ ሁለት እግር ላይ ግን ምናቀው ወይንም it is assumed እግሮቹ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ለሁለት ሆኖ ነው ሮማዎች የሚሰቅሉት የነበረው አንድም ምክንያቱም በመስቀል ላይ ተሰቅለው የሚገደሉት ክሪሚናልስ መስቀል ላይ ተተተው ራሳቸው አስፊስኬትድ ሆነው እንዲስኪሞቱ ድረስ ነው የሚጠብቋቸው ማለትም በእግራቸው ፕሬሸር ነው ወደ ላይ ከፍ አድርገው መተንፈስ እንዲችሉ የሚያደርጉት የነበረው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተ ቴክ አድርገው ካልሞተ አጥንታቸው ይሰበራል የእግራቸው አጥንት ይሰበራል that way እግራቸው ሆልድ ማድረግ ስለማይችል አስፊስኬትድ ሆነው ትንፋሽ አጥሯቸው ይሞታሉ ነገር ግን ክርስቶስ ጋር ሊመጣ አይቶ ቼክ አድርጎ እግሩን ሊሰብር ሲል ሲያይ የሞተ ሆኖ አየው just to make sure ጎድኑ ላይ በጦር ወጋው ይላልና ደምና ውሃ ፈሰሰ ሲል መሞቱን በዛ አረጋገጠ ይላል ለምንድን ነው ያንን የሚያደርገው በመጽሐፍ ቅዱስ ፕሮፌሲክ መሲሁ ሲሞት ከአጥንቱ አንዱ እንኳን እንደማይሰበር ፕሮፌሰር ስለተደረገ ያንንም ለማረጋገጥና ለማመልከት ነው ራይት ስለዚህ ሁለት እግሮች አንድ ላይ እንደዚህ ሆኖ ነው ስለዚህ ቢኖር ቅንዋት ወይንም ችንካር ቢኖር ሶስት ነው የሚኖር አንድ እጅ አንድ ለሁለት እግር አራት ነው እንደበለየ ብቻ ነው የሰቀሉት ብንለው ቢመቱትም ከእንጨቱ ጋራ ማለት ነው ስለዚህ አራት ነው የሚኖር አምስተኛው ምንድነው አምስተኛው ከጎኑ የተወጋበት ጦር ነው ስለዚህ ቅንዋት የለም
right ችንካር የለም ሚስማር የለም ጦሩ ነው አንዳንዶች ሰዎች አምስቱ wounds ይላሉ the 5 wounds right one wound here one wound here one wound on each feet and one wound on his side አምስት ይሆናሉ fine ግን ሳዶር አላዶር የሚል ስም ይወጣላቸው from where that came it came from a magical world so we have to be careful right አሁን እነዚህ አምስቱ ቅንዋተ መስቀል ጸሎት የሚደገምባቸው ቃላቶች ሆነዋል so you make the connection እናንተ ያንን ኮኔክሽን አድርጉ ከድግምት የመጣን ቃል ወስዶ እንደገና ለድግምት አድርጉት ብሎ መጠቀም ክርስቲያናዊ ነው አይደለም የሚለው ለእናንተ ተዋዋለሁ this book የተሻለ እውነት በደብዳቤ የሚለው መጽሐፍ talks about all this kind of magical practices that exist in the church and particularly in the Ethiopian Orthodox Church right ብዙ ናቸው okay ሌላ አንድ ልጠቅሰው የምፈልገው ነገር እነዚህ ሳቶር ኦፔራ ምናምን የሚባለው እንትን ፓሊንድረም ሌላ ምን እንትን አለው ሌላ ምን የሚደንቅ ነገር አለው ይሄ እንትን የሚባል ማለት ነው ፓስተር ኖስተር የሚባል ነገር አለ ፓተር ኖስተር የሚባል ነገር አለና እሱ ደግሞ ምንድነው ምን ማለት ነው our father ማለት ፓተር ኖስተር በላቲንኛ our father ማለት ነው alright እና የዛ አጻጻፍ እንደዚህ አይነት ነገር ይመስላል ማለት ነው ላሳያችሁ ፈልጌ ነው ሶሪ እና ምንድነው የሚሉን ፓተርኖስተር የሚለውን ነገር ስለሚሰጠን እነዚህን ቃላቶች ተጠቅመን ሮታስ ሳዶር አላዶር ምናምን የሚሉትን ስንጠቀም it gives us this ፓተርኖስተር በዚህ በኩል right እነዚህ ውስጥ እዚህ ስኩዌር ውስጥ ያሉት ቃላቶችን ተጠቅመን we can create this paternoster and then we have a and o and a left which is about alpha omega all right so እንደዚህ አይነት በቃላት ጨዋታ እየተፈጠረ የሚደረግ ነገር ነውና ልጁ ሲናገር ስላሳሰበኝ ነው እንደገና ትዝ ብሎኝ በዚህ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ጥናቶችን አድርጌ እንትን ስላልኩኝ ያንን ላካፈላችሁ ፈልጌ ነው ሁለት ሐሳብ ማለት ጽናጽል አመጣጡ ግብጾች ለባዕድ አማልክት የሚያመልኩበት የነበረ ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ነው ሰውየውም ራሱ ተናግሯል ጥንት ግብጻውያን ይጠቀሙበት የነበረው ሚውዚካል ኢንስትሩመንት ነው ብሎ ነው ለንደን አይሲስ ለተባለች ጎደስ ለሷ አምልኮ የሚያቀርቡበት ኢንስትሩመንት እንደነበረ አንድ እንድታስተውሉና እንድትገነዘቡ ነው ሁለት ከነዛ ከተጠቀሱት ሪፕሬዘንቴሽኖች መካከል እነዚህን 5 nails of Christ ብሎ የጠቀሳቸውን ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ እና ሮዳስ ወይንም ደግሞ በእንግሊዘኛው ሳቶር አሬፖ ተነት ኦፕራ and ሮታስ የሚባሉትን የስኩዌር ፓሊንድረም ወይንም ማጂካል ስኩዌርስ ይባላሉ በእነሱ የሚጠቀሙበት የነበሩ ሮማውያኖች ናቸውና እንዴት በእንትላለ በጣም በሚገርም ሁኔታ ስፒሪቹዋል ሲግኒፊካንስ ተሰጥቷቸው በቤተክርስቲያን ውስጥ ማዕከል ይዘው መገኘታቸው ይሄ የድግምት የአሕዛብ አምልኮ እንዴት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሊገባ እንደቻለ ሁሌ ስለሚያሳስበኝ ያንን እንትልላችሁ ፈልጌ ነው በመጨረሻ እንደ ሐሳብ ጣል አድርጌላችሁ ጨርሳለሁ ይሄንን በተመለከተ ብዙ ሪሰርች ሳደርግ ስለነበረ በዚህ በሳዶር አላዶር ዶክተር መምህር ዘበነ ለማ የጻፈው መጽሐፍ አለ ስለ ሃይማኖት የጻፈው መጽሐፍ አለና በዛ መጽሐፉ ላይ እነዚህ 5 ቅንዋተ መስቀል ለአምስት ኃጢያቶች የመግደል የዝሙት የስካር የምናምን የውሸት እንደዚህ የሚባሉ 5 ኃጢያቶችን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለመቸንከር የተጠቀመባቸው 5ቱ ቅንዋተ መስቀል ናቸው ብሎ ያስቀመጠው ማለት በድጋሚ አንደኛ 5 መሆናቸው እንዴት ነው ሁለተኛ
እነዚህ ስሞች አመጣጣቸው ከማጂካል ፕራክቲስ ስለሆነ እዛው ማጂካል ፕራክቲስ ውስጥ ነው መቀመጥ ያለባቸው እንጂ ወደ ቤተክርስቲያን መግባት የለባቸው። ይሄን ላሳስባችሁ ፈልጌ ነው። መጽሐፌን ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ የመጀመሪያው መጽሐፍ ያው ታቦት ከቤተ መቅደስ ወደ ቤተክርስቲያን የሚለው መጽሐፍ እንደገና መታተም ስላልበት ትንሽ ጊዜ ይፈጅ ይሆናል። ይሄኛው ግን የተወሰኑ ኮፒዎች አሉኝ። የምትፈልጉ ከሆነ ኢንቦክስ አድርጉኝ። I'll be very happy ልክላችኋለሁ። ፖስቴጅ ፍሪ ኮስት ፍሪ ልክላችኋለሁ። አንብባችሁ እናንተ ደግሞ ግንዛቤ መውሰድ ትችላላችሁ። እስከዛው ድረስ ግን በሰላም እስከምንገናኝ በሚቀጥለው መልእክቴ ሰላም ሁሉ የእግዚአብሔር በረከትና ሰላም ይብዛላችሁ። ሊበ መኮንን ገብረ ሚካኤል ከቶሮንቶ ካናዳ። Thank you.